Hi children, welcome back to Hindi class. I think all of you good and safe at home. Children, today I am going to start a new lesson. Part 11 जो देख कर भी नहीं देखते. जो देख कर भी नहीं देखते means who do not really see even after seeing. Children, this lesson's author is the famous poet Helen Keller. The author's name is Helen Keller. Okay children, all of you look at here. कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कभी कभी, कभी कभी मीन्स समटाइम्स, समटाइम्स। मित्रों, फ्रेंड्स, परीक्षा, टेस्ट। परखने, टू चेक आउट, परखने, चेक आउट। जंगल, फॉरेस्ट। वापस मीन्स टू रिटर्न, തിരിച്ചു വരിക, come back. Okay, then children listen. कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। Sometimes I test my friends to check out what they really see. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? അവരെന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി. हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या देखा? सैर मीन्स ट्रिप, सैर ट्रिप। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैं उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? Recently a dear friend of mine returned after taking a trip in the forest. എൻ്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരി അതുപോലെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കാട്ടിൽ വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. I asked him, मैंने उनसे पूछा, I asked him, ഞാൻ ചോദിച്ചു, आपने क्या क्या देखा? ओके, what did you see? आपने क्या क्या देखा? what did you see? ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു, ആ ഫ്രണ്ടിനോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്തൊക്കെ അവിടെ കണ്ടു? നെക്സ്റ്റ്, कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। कुछ खास मीन्स स्पेशल, खास स्पेशल, जवाब उत्तर, खास स्पेशल, जवाब उत्तर। अचरज सरप्राइज, अचरज सरप्राइज. ओके, कम लेस, വളരെ കുറച്ച് എന്നുള്ള അർത്ഥം. ഓക്കെ, ആദി ഹോ ചുക്കി മീൻസ് യൂസ്ഡ്. ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ട് അതുമായിട്ട് എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ടെന്നുള്ളത്. ആദി മീൻസ് യൂസ്ഡ് ദിസ് മീനിങ്. ഓക്കെ, കുച്ച് ഖാസ് तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ कि क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ. ഹി റിപ്ലൈഡ്, അപ്പോൾ തിരിച്ചെൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റിപ്ലൈ തന്നു, നത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ. കുച്ച് ഖാസ് തോ നഹീ മീൻസ് നത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ, ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാട്ടിലൊന്നും കണ്ടില്ല. उनका जवाब था, मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ. That was his, I mean, nothing special. That was his answer. I was not at all that surprised. ഇത് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അജരജ് മീൻസ് സർപ്രൈസ്, എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിശയമൊന്നും തോന്നിയില്ല. ദാറ്റ് വാസ് ഹിസ് റിപ്ലൈ. ഐ വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ സർപ്രൈസ്. എനിക്ക് ഈ ആൻസർ കേട്ടത് മീൻസ് നത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് മറുപടി വന്നു. അത് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സർപ്രൈസ് ഒന്നും തോന്നിയില്ല. क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ बिकॉज आई യൂസ്ഡ് സച്ച് ആൻസേഴ്സ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം ആൻസേഴ്സ് കേട്ട് എനിക്ക് ശീലമായി പോയി. കാരണം കണ്ണുള്ളവർക്കൊക്കെ കാണുവാനുള്ള ഒത്തിരി അവസരങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ കണ്ണുള്ള കാഴ്ചയുള്ളവർ പലയിടങ്ങളിലും പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവരോടൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താണ്?
വാട്ട് ഡിഡ് യു സീ എന്ന് ഞാൻ അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാ ആൻസർ എന്താണ്? നത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ, കുച്ച് ഖാസ് തോ നെയ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളൊരു മറുപടി കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ അതിശയിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ ആൻസേഴ്സ് ഡെയിലി ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. സോ ബിക്കോസ് ഐ യൂസ്ഡ് സച്ച് ആൻസേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത്തരം ആൻസേഴ്സ് കേട്ട് അതുമായിട്ട് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയി. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മറുപടി കേട്ടിട്ടും എനിക്ക് വലിയ അതിശയമൊന്നും തോന്നിയില്ല എന്നുള്ളത്. मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं. Here this author says, I believe that people who have eyes they see very little. ഇപ്പോൾ ലേഖിക പറയുവാണ്, I believe that എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത്, people who have eyes they see very little. കണ്ണുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചയുള്ളവർ വളരെ കുറച്ചേ കാണുന്നുള്ളൂ. People who have eyes they see very little. കണ്ണുള്ളവർ വളരെ കുറച്ചേ കാണുന്നുള്ളൂ. കാഴ്ചയുള്ളവർ എന്താണ്, പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യവും കാഴ്ചകളൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? നെക്സ്റ്റ് क्या नेक्स्ट पैराग्राफ, क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर कोई विशेष चीज़ न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता. सैकड़ों रोज़ चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ. मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी चाल और चीड़ की गुर्दरी चाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ. बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ गूंजती हूँ. क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? यह संभव पॉसिबल. घंटा for an hour, okay, മണിക്കൂറുകളോളം. घूमे, roam around. घूमे means roam around, okay. सैकड़ों, thousands. रोचक चीज़ें means interesting things. छूकर, by touching, touch ചെയ്യുക, okay. भोजपत्र के पेड़, mango tree. चिकनी चाल, സോഫ്റ്റ് ബാർക്ക്, അതായത് അതിൻ്റെ എന്താ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള തൊലി എന്നുള്ള അർത്ഥം. ചീഡ് മീൻസ് പൈൻ ട്രീ. ഗുർദരി ചാൽ മീൻസ് റഫ് ബാർക്ക്, അതായത് നല്ല കട്ടിയുള്ള തോട് എന്നുള്ള അർത്ഥം. ഓക്കെ children, these meanings you should write in your textbook. Okay, word meanings you must write in your textbook. Word meanings ഒക്കെ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് എഴുതുക. പലരും എഴുതാറില്ല, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കാറില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് വിളിക്കുമ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ശീലം, ഹാബിറ്റ് നിങ്ങൾ മാറ്റുക. ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുക. അതുപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് കമ്പൽസറി you should write the meanings about the ഹിന്ദി വേർഡിൻ്റെ മേളിൽ ഈ വേർഡ് മീനിങ്, ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് എഴുതുക. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണ്ടേ, അതിന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. അത് മാത്രമല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പഠിക്കുമ്പോഴും വേർഡ് മീനിങ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എന്നാലേ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ലിസൺ. क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? Is it possible that someone wanders and roams around in the forest for an hour and still not see anything special? Means, അതായത് ഒരു വ്യക്തി മണിക്കൂറുകളോളം കാട്ടിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയിട്ട് ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് റിപ്ലൈ തരുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും അതിശയിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ആ മറുപടി നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? Means, is it possible that someone wanders and roams around in the forest for an hour and still not see anything special? കാട്ടിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് നടന്ന് തിരിച്ചു വന്ന ആ ആൾ പറയുകയാണ്, ഞാൻ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ പോസിബിൾ ആകും? അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? മുझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता
सैकड़ों रोज चीज़ें मिलती हैं. ഓക്കെ, മീ ഹു കനോട്ട് സീ എനിത്തിങ്, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐ കാൺ സീ എനിത്തിങ്, എനിക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, കാരണം എനിക്ക് കാഴ്ചയില്ല. ഈ ഓതർ മീൻസ് ഹെലൻ കെല്ലർ നമുക്കറിയാം ബ്ലൈൻഡ് ആണ് അല്ലേ, ഒരു ബ്ലൈൻഡാണ്. അപ്പം ഷി കാൺ സീ എനിത്തിങ്, അവർക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. പറയണം മീ ഹു കനോട്ട് സീ എനിത്തിങ്, എനിക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ദ ഓതർ ഈസ് ടെല്ലിങ് isn't possible that someone wanders in the forest for an hour and still don't see anything in special. എന്നിട്ട് പറയുവാണ് ഞാൻ കാട്ടിൽ ഇത്തിരി മണിക്കൂറുകളോളം ചുറ്റിക്കറങ്ങി കണ്ടിട്ട് ഒന്നും അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ പോസിബിൾ ആകും? എന്നിട്ട് അവർ പറയണം വേറാസ് മീ ഹു കനോട്ട് സീ എനിത്തിങ്, പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് കാഴ്ചയേ ഇല്ല. मुझे जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता. सैकड़ों रोज चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ. छू कर मीन्स by touching, തൊടുക. ഓക്കെ, whereas me who cannot see anything, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, can find thousands of interesting things. ഓക്കെ, പക്ഷേ എനിക്ക് ബൈ ടച്ചിങ്, പക്ഷേ എനിക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് നാച്ചുറൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്സ്, അതായത് പ്രകൃതിയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് വസ്തുക്കളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? ജിനമി ചൂക്കർ പഹ്ചാൻ ലേത്തി ഹൂം ബൈ ടച്ചിങ്. ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്സ് വിച്ച് ഐ ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ബൈ ടച്ചിങ്. ഞാൻ ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് വസ്തുക്കളെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? ഐ ഐഡൻറ്റിഫൈ ബൈ ടച്ചിങ്. ഞാൻ ഈ വസ്തുക്കളെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ബൈ ടച്ചിങ്, തൊട്ട് നോക്കിയാണ്. ഓക്കെ, ജിനെ മേ ചൂക്കർ പഹ്ചാൻ ലേത്തി ഹൂം, മേ ഇസെ ചൂക്കർ, ഹർ ചീസ് കോ മേ ചൂക്കർ പഹ്ചാൻ ലേത്തി ഹൂം. അതായത് ഓരോ വസ്തുവിനെയും ഞാൻ എന്താണ്, ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ വസ്തുക്കളെയും ഞാൻ തൊട്ട് നോക്കിയാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏത് വസ്തുവാണ്, ചെടിയാണോ പൂവാണോ കായാണോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബൈ ടച്ചിങ്. മെയിനെ ചൂക്കർ പഹ്ചാൻ ലേത്തി, ഞാൻ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും തൊട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഐ കാൺ സീ, എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ. എന്തുകൊണ്ട് मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की गुर्दरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ. भोजपत्र मीन्स मैंगो, भोजपत्र के पेड़ मीन्स मैंगो ट्री. ओके, सो शी इज टेलिंग अगेन, വീണ്ടും പറയാണ് ഐ ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്മൂത്ത് ബാർക്ക് ഓഫ് മാംഗോ ട്രീ. കണ്ടോ, എനിക്ക് മാംഗോ ട്രീയുടെ ചിക്കിനി ചാൽ മീൻസ് സ്മൂത്ത് ബാർക്ക്. ഐ ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്മൂത്ത് ബാർക്ക് ഓഫ് ദ മാംഗോ ട്രീ. മാംഗോ ട്രീയുടെ ആ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ബാർക്ക്, ആ തോട്, ട്രീയുടെ തൊലി, പുറന്തോട് എനിക്ക് തൊട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. I can identify the smooth bark of the mango tree and also I can identify the rough bark of the pine tree. Okay, cheed means pine tree, gurdari chal, a rough bark. So here the author says I can identify the soft bark of the mango tree and also the rough bark of the pine tree by touching. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ മാംഗോ ട്രീയുടെ സോഫ്റ്റ് ബാർക്കും പൈൻ ട്രീയുടെ റഫായിട്ടുള്ള ബാർക്കും തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബൈ ടച്ചിങ്. ചൂക്കർ മേ ചൂക്കർ भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की गुर्दरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ. സ്പർശ് മീൻസ് ബൈ ടച്ചിങ്. ആൻഡ് തൊട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് മാംഗോ ട്രീയുടെ സോഫ്റ്റ് ബാർക്കും അതുപോലെ പൈൻ ട്രീയുടെ റഫായിട്ടുള്ള ബാർക്കും തിരിച്ചറിയുന്നത്. എനിക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാകിയത് ഏത് ട്രീ ആണ്, മറ്റേത് ഏത് ട്രീ ആണെന്ന് എനിക്ക് എന്താണ് ബൈ ടച്ചിങ്, തൊട്ട് നോക്കി. സ്പർശിച്ച് പൗച്ചാൽ എത്തിയോ, ഞാനത് സ്പർശിച്ചാൽ തൊട്ട് നോക്കി എനിക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ലേഖ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. बसंत के दौरान मैं टहनिया में नई कलियाँ खोजती हूँ. मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सदक छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है. ओके,
बसंत के दौरान, बसंत मीन्स स्प्रिंग सीजन, बसंत स्प्रिंग सीजन, टहनियाँ ब्रांचेस, कलियाँ बड्स, कलियाँ बड्स, पंगुड़ियाँ, पंगुड़ियाँ मीन्स फ्लावर पेटल्स, फ्लावर पेटल्स, पंगुड़ियाँ फ्लावर पेटल्स, മക്മലി, മക്മലി മീൻസ് വെൽവെറ്റി, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെൽവെറ്റി. ഓക്കെ, മക്മലി വെൽവെറ്റി. ഘുമാവ്ദാർ, ഘുമാവ്ദാർ മീൻസ് കർവ്ഡ് ഷേപ്പ്, നല്ല കർവ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ്, കർവ്ഡ് ഷേപ്പ്. ബനാവട്ട് സ്ട്രക്ചർ, ബനാവട്ട് സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, महसूस करना, फील, फीलिंग एट फील, महसूस करने में अंडरस्टैंड എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥം, अंडरस्टैंड करने में. अबा आनंद मिलता है, आनंद एंजॉय, आनंद हैप्पी एंजॉय, दैट्स मीनिंग. ओके, ओके. बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां गूंजती हूँ. सो ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन आई सर्च फॉर न्यू बर्ड्स इन द ब्रांचेस. स्प्रिंग सीजൺ അതായത് വസന്ത് के समय, വസന്ത് സീസൺ അതായത് സ്പ്രിംഗ് ടൈം ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ടഹനിയ മീൻസ് ബ്രാഞ്ചസ്, ബ്രാഞ്ചസിലെ നയി കലിയാൻ ഗോച്ചിയും, ഗോച്ചിന ടു സെർച്ച്, ഐ സെർച്ച് ഫോർ ന്യൂ ബർഡ്സ്, ഗോച്ചിന ടു സെർച്ച്. സോ ഡ്യൂറിങ് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ഐ സെർച്ച് ഫോർ ന്യൂ ബർഡ്സ് ഇൻ ദ ബ്രാഞ്ച്. സ്പ്രിംഗ് സീസൺ വസന്ത സമയമാകും, വസന്തകാലമാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ചെടിയുടെയും ബ്രാഞ്ചസിൽ പൂക്കൾ, പുതിയ പൂക്കൾ വന്നു എന്നൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട്. കാരണം കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാം. मुझे फूलों की, पंखुड़ियों की मखमली सदक छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलती है. So she is telling her, I enjoyed touching the velvety surface of the ഫ്ലവർ പെറ്റൽസ്. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ്. എന്താണ്, മുച്ചി ഫൂലോക്കി പങ്കുടിയോക്കി മക്മലി സദ്, അതായത് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ മക്മലി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെറ്റൽസിനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഷീ ഈസ് ടെല്ലിങ് ഐ എൻജോയ് ടച്ചിങ് ദ വെൽവെറ്റി സർഫസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ പെറ്റൽസ്. അതായത് പൂക്കളുടെ ആ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതളുകൾ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കാൻ എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റാണ്, വളരെ സന്തോഷമാണ്. ആൻഡ് ഐ ലവ് ടു और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है. मीन्स and I love to feel their curved structure. മാത്രമല്ല എന്താണ്, ആ പൂക്കളുടെ ഇതളിൻ്റെ ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് ടച്ച് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, ഓരോ ഇതളിൻ്റെയും ആ സ്പെഷ്യൽ കർവ്ഡ് ഷേപ്പൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ടച്ച് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത്, തൊട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഭയങ്കരമായ ഒരു വലിയ സന്തോഷം എനിക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഷീ ഈസ് ടെല്ലിങ് I enjoy touching the velvety surface of the flower petals and I love to feel the curved structure. അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഷേപ്പ്, ഓരോ പെറ്റൽസിൻ്റെയൊക്കെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഏത് ഷേപ്പാണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ എനിക്ക് അപാരമായ സന്തോഷം, വലിയ സന്തോഷം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है. कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं. इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है. ड्यूरिंग दिस टाइम आई अंडरस्टैंड ആൻഡ് ഐ ഫീൽ ദ മാജിക് ഓഫ് നാച്ചുറൽ. അതായത് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രകൃതിയുടെ മാജിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത്, പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ വസ്തുക്കളെയും തൊട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ നാച്ചുറലിൻ്റെ, പ്രകൃതിയുടെ ആ മാജിക് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതി മീൻസ് നാച്ചുറൽ, ജാദു magic, दौरान is during. Okay, एहसास करना, एहसास होता means to understand. During this time I understand and I feel the magic of nature. അപ്പോൾ വസ്തുക്കളെ തൊട്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രകൃതിയുടെ മാജിക്, കരവിരുത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं. Here the meanings: टहनी branch, चिड़िया bird, मधुर स्वर sweet voice, गूंजने echoing, गूंजने echoing. कभी means sometimes. ओके, कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं.
So sometimes when I am looking, as soon as I placed my hand on some branches, that time the sweet voice of some birds starts echoing in my ears. ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൈകൾ ഏതെങ്കിലും വൃക്ഷത്തിൻ്റെ കൊമ്പിലോ ചെടികളുടെ ബ്രാഞ്ചിലോ പിടിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും പക്ഷികളുടെ മധുരമായ ശബ്ദം എൻ്റെ ചെവിയിലേക്ക് മുഴങ്ങി കേൾക്കാറുണ്ട്. अंडरस्टूड. तो कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं. So sometimes when I am lucky, as soon as I placed my hand on some branch, the sweet voice of some birds starts echoing in my ears. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കൈകൾ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ കൊമ്പിലോ ചെടികളുടെ ബ്രാഞ്ചിലോ വെക്കുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും മധുരമായ പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം എൻ്റെ ചെവിയിലേക്ക് മുഴങ്ങി കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നും. अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ. अंगुलियाँ मीन्स फिंगर्स, झरने स्ट्रीम, महसूस करना फील, टू फील എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. आनंदित हैप्पी. अपनी अंगुलियों के बीच झरने का पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ. Sometimes when I feel the water flowing between my fingers, ചില സമയത്ത് अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ. Sometimes when I feel the water flowing between my fingers, ചില സമയത്ത് എൻ്റെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ കൂടി വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് എൻ്റെ വിരലുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എനിക്കത് വാട്ടർ ഫ്ലോ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ചെറിയ സ്ട്രീം മീൻസ് അരുവിയിലെ വെള്ളം ഒഴുകുമ്പോൾ ലേഖ എന്ത് ചെയ്യും, തൻ്റെ വിരൽ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ വിരലുകൾക്കിടയിൽ കൂടി വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ലേഖയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ടൈം ബഹുത് ആനന്ദിത് ഹോ ഉഠ്തി ഹെ, ആ സമയത്ത് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിച്ചു പോകാറുണ്ട്. അപ്പം ഹിയർ ദ ഓതർ സേസ് സംടൈംസ് വെൻ ഐ ഫീൽ ദ വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ബിറ്റ്വീൻ മൈ ഫിംഗേഴ്സ്, എൻ്റെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ കൂടി വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് എനിക്ക് വിരലുകൾ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. വിരലുകൾക്കിടയിൽ കൂടി വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, मुझे चीड़ की भाईली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है. चीड़ की भाईली पत्तियाँ मीन्स चीड़ की भाईली पत्तियाँ spreaded leaves of pine tree, घास grass, मैदान ground, महंगे costly कालीन carpet. ओके, मुझे चीड़ की भाईली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है. Again the author says, so for me the spreaded leaves of pine tree or ground filled with the grass is much more dearer to me. ഇവിടെ ലേഖ പറയാണ്, എനിക്ക് പൈൻ ട്രീയുടെ ഇലകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ, പൈൻ ട്രീയുടെ ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു വീഴും താഴെയില്ല, അതിങ്ങനെ ആ ഇലകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത സ്ഥലം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഘാസ് കാ മൈതാൻ, അതായത് പുല്ല് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മൈതാൻ, ഗ്രൗണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ മുझे चीड़ की भाईली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगी कालीन से अधिक प्रिय है. അതായത് महंगी मीन्स costly carpet. Here the author says, so for me the spreaded leaves of pine tree or grass filled with ground filled with grass is much more dearer to me than costly carpet. അതായത് എനിക്ക് പുല്ല് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലേസ്, അതുപോലെ ഈ പൈൻ ട്രീയുടെ ഇലകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ പൈൻ ട്രീയുടെ ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞ് താഴെ സ്പ്രെഡായി കിടക്കും, ആ സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ഏതിനേക്കാളും കോസ്റ്റ്ലി കാർപ്പറ്റിനേക്കാളും എനിക്കിഷ്ടം പുല്ല് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഇലകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നാണ് ഇവിടെ ലേഖ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ ലേഖ കഥയ്ക്ക് ഉസേ चीड़ की भाईली पत्तियाँ घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से बहुत प्रिय है. Okay, here the author says, so for me the spreaded leaves of pine tree or ground filled with grass is much
more dearer to me than the expensive carpet. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസീവ്, വില കൂടിയ കാർപ്പറ്റിനേക്കാളും എനിക്കിഷ്ടം ഈ പുല്ല് നിറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ടാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി നടന്നു പോകാനാണ് ഞാൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഹു ഈസ് സെയിങ്? ദ ഓദർ. ഓക്കെ, ലേഖ കത്തി ഹെ. ലേഖ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ലേഖയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പുല്ല് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതും ഇലകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. नेक्स्ट, बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है. बदलते हुए मौसम इज चेंजिंग सीजन, नया रंग, न्यू कलर, खुशियाँ, हैप्पी. Again she says, the end of the changing season fills with new color and happiness into my life. बदलते हुए मौसम का समा और समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है. Here the author says, the end of the changing season fills with a new color and happiness into my life. അതായത് ബദൽത്തെ ഹുയെ മൗസം, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീസൺ, ഓക്കെ, അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ നിറങ്ങൾ നൽകുന്നു. മാത്രമല്ല സന്തോഷം, പുതിയ നിറവും സന്തോഷവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അധികമായി നൽകുന്നു. സോ हम लेगा कहती है, बदलते हुए मौसम मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है. Here the author says, the end of the changing season fills with new color and happiness into my life. Okay children, I hope you understood all these things. Okay, now the word meanings of this lesson. Part 11, जो देख कर भी नहीं देते. अर्थ, अचरज आश्चर्य मीन्स सरप्राइज. सायर घूमना, रोम अराउंड. अचरज आश्चर्य, सायर घूमना, परखना जांचना, टू चेक आउट. जवाब उत्तर आंसर, अबार बहुत. क्षमता ताकत मीन्स शक्ति. महसूस करना, अनुभव करना, महसूस करना, अनुभव करना. आनंदित गुश, आनंदित गुश. once more, अचरज आश्चर्य, सायर घूमना, परखना, जांचना, जवाब उत्तर, अबार बहुत, क्षमता ताकत, महसूस करना, अनुभव करना, आनंदित गुश. This word meanings you should write in your Hindi notebook. Okay children, today this much only. Next class we will continue. Okay, till then, bye, take care.